My dear students, now we are going to known as the lesson of heat. Okay, learning objectives are understand the effect of heat, explain the transfer of heat, know about calorimetry, calculate heat capacity and specific heat capacity of substances, list out the function of thermostat, know about the working of thermos flask. First two important objectives are going to known now. Okay, the first two is understand the effect of heat, explain the transfer of heat. There are very important topics. We go. First, what is heat? Heat is one of energy. Okay, like light, sound. Heat is one of energy. Okay, this is very important in our daily life. Yes, heat energy is very important for us. Okay, usually daily in our life we are cooking by the uses of heat, and then all plants are growing. The must need heat energy for growing of the plants. Next, drying the clothes, washing clothes, drying the washing clothes, and etc. Okay, these are very important uses of heat. Next, effect of heat. இப்போ நம்ம ஒரு பொருளுக்கு வந்து நம்ம ஹீட் கொடுக்குறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். We can take one of the substances or any solid metal, anything you can take. If we give the heat energy for that, it will be transfer the heat of the heat source from heat source to that substance. That will be comes expansion, increase in temperature, change in state. Okay, change in state. அது முதல்ல எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும். சரிங்களா? நம்ம சின்ன கிளாஸ்லேயே படிச்சிருக்கிறோம். நம்ம ஒரு பொருளுக்கு நம்ம ஹீட் கொடுத்தோம்னு சொன்னால் அது லிக்விடாக இருந்தாலும் சரி, சாலிடாக இருந்தாலும் சரி, அல்லது கேஸஸ் ஸ்டேட்டில் இருக்கக்கூடிய சப்ஸ்டன்ஸாக இருந்தாலும் சரி, நம்ம அது என்ன ஆகும்னா ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும், விரிவடையும். செகண்ட், இன்க்ரீஸ் இன் டெம்பரேச்சர். ஒரு பொருளுக்கு நம்ம வந்து ஹீட் கொடுத்தோம்னு சொன்னால் அது ஆக்சுவல் டெம்பரேச்சர்லேருந்து இன்க்ரீசஸ் ஃப்ரம் ஆக்சுவல் டெம்பரேச்சர் டு ஹையர் டெம்பரேச்சர். அதுதானே நியாயம் இல்லைங்களா? ஆமாம். இப்போ ஒரு பொருளுக்கு வந்து ஒரு 30 டிகிரி செல்சியஸில் ஒரு பொருள், நம்ம ரூம் டெம்பரேச்சருங்கிறது 30 to 32 or 35 டிகிரி செல்சியஸ் தான் நம்ம ரூம் டெம்பரேச்சர் இல்லைங்களா? அந்த ரூம் டெம்பரேச்சரில் நம்ம ஹீட்டர் போடுறோம். ஏசி போடுற மாதிரி ஹீட்டரும் இருக்குது. ஹீட்டர் ஆப்ஷனில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஏசியை ஃபுல் ஹீட்டரில் நம்ம வைக்கிறப்போ அந்த ரூம் வந்து ஹீட் ஆகுமா, கூல் ஆகுமா? எஸ், எக்ஸாக்ட்லி, யூ ஆர் கரெக்ட், அது ஹீட் ஆகும். அப்போது 32 டிகிரி செல்சியஸில் ரூம் டெம்பரேச்சர் இருக்குதுன்னு சொன்னால், ஆக்சுவலாக எந்த ஒரு ஹீட் எனர்ஜியும் கொடுக்காம நம்ம ரூம் வந்து 32 டிகிரி செல்சியஸில் இருக்குதுன்னு சொன்னால், அது வந்து ஹீட்டு கொடுத்தோம்னா என்னாகும், 35, 36, 37 வரையிலும் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ if we can give the heat of the substance, it will be comes increase its actual temperature to higher temperature. The third one is change in state. எந்த ஒரு பொருளுக்கு நீ ஹீட் கொடுத்தீங்கனாலும் அதோட தன்னுடைய பழைய நிலையிலிருந்து புதிய நிலைக்கு மாறும். If we can give the heat of the substances, it will be changed from one state to another state. For example, if you give the heat for the liquid, you can take the few amount of water in a vessel. If you give the heat of the water to the water, give, sometimes later you can see, just look up the water, what can you see? Yes, it will be decrease, it will be decrease of the water level. Okay, water level. What happened?
What happened of that water's level? Yes, if you give the heat energy to the water, its temperature is increases. If the water temperature is reach the 100 degrees Celsius, it will be boiling. After that, rapidly you give the heat energy to that water, it will be changed from liquid to vapor. That is called vaporization. வேப்பராக மாறி போயிடும், நீராவியாக மாறி போயிடும். நீராவியாக மாறி போகிறதுனால தான் அந்த வாட்டர் லெவல் கம்மியாகுது. ஸோ வாட்டருங்கிறது ஒரு லிக்விட் ஸ்டேட். அதுக்கு நீ ஹீட் கொடுத்தீங்கன்னா என்ன ஸ்டேட்டாக சேஞ்ச் ஆகுதுன்னு சொன்னேன்? வேப்பராக சேஞ்ச் ஆகுது. இப்போ ப்ரூவ் ஆகிடுச்சா? இஃப் யூ கிவ் த heat energy of the water, it will be changed from liquid to vapor. சரிங்களா? that is called vaporization. இப்படி மாறிடுது. சரிங்களா? இதை தான் நம்ம இந்த லெசனில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ்பேன்ஷன். Take a metal ball like this. You can take the page number 35 in our science book. Okay, they give one experiment. Take a iron ball, take a metal ball and a metal ring of suitable diameter. ரெண்டு ஒரே மாதிரி இருக்கக்கூடிய டயாமீட்டர் இருக்கக்கூடிய சரியா விட்டம். டயாமீட்டர்னா விட்டம், நீங்கள் மேத்ஸில் படிச்சிருப்பீங்க விட்டம். சரிங்களா? ஒரே அளவுடைய ரெண்டு மெட்டல் பாலை எடுத்துக்கிட்டு அதை ஒரு ஸ்டாண்டு மாதிரி இது மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு ஒரு ரெண்டு ரிங்லேயும் வைக்கிறோம். சரிங்களா? ரெண்டு பால் கூட நீங்கள் எடுக்க வேண்டாம். ஒரே பால் ஒரே ஸ்டாண்டு இப்படி வச்சுக்கலாமே. ரெண்டு தனித்தனியாக எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ண வேண்டாம். ஓகே, எடுத்துக்கிட்டு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம், அதை விட கொஞ்சம் ஜஸ்ட் ஸ்லைட்லி பிக்கர் சைஸ் தேன் அயன் பாப். சரியா? அயன் பாலை விட கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கிற அயன் ரிங் எடுத்துக்கிட்டு, டயாமீட்டர் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கக்கூடிய அயன் ரிங் எடுத்துக்கிறோம். அந்த அயன் பாபுனுடைய ஒரு முனையில் ஒரு செயின் வச்சு கட்டி கைப்பிடியோட, தட் இஸ் கால்டு ஹேண்டில். திஸ் இஸ் அயன் செயின், திஸ் இஸ் அயன் பாப் ஆர் பால், திஸ் இஸ் அயன் ரிங், ஸ்லைட்லி bigger diameter than iron bob diameter. ஓகே, இப்போ நம்ம அந்த கைப்பிடியை பிடிச்சு பாலை தூக்கி அந்த ரிங்குக்குள்ளே உள்ளே விட்டால் என்னாகு? ஏன்னா அயன் பாபை விட ரிங்கு வந்து கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கா. ஸோ தட்ஸ் ஒய் த அயன் பாப் இஸ் ஈஸிலி இன்சர்டட் இன் த அயன் ரிங். isn't it? யா, கண்டிப்பாக போகும். இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம், அயன் பாபை என்ன பண்ணுறோம், வெளியில் எடுத்து we can give the heat energy rapidly. தொடர்ந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம், நம்ம அந்த அயன் பாபுக்கு ஹீட் எனர்ஜியை கொடுக்குறோம். இதுக்கு முன்னாடி ஹீட் எனர்ஜி கொடுக்காததுக்கு முன்னாடி அயன் பாப் வந்து ஈஸியாக உள்ள ரிங்குக்குள்ளே போச்சு. வெளியில் எடுத்து டேக் அவுட் த அயன் பாப். நவ் we can give the heat energy rapidly for the அயன் பாப். இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம், நவ் so minute later we can try to insert the iron bob in the iron ring. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம், அந்த அயன் பாபை ரிங்குக்குள்ளே உள்ளே போகிறதுக்கு ட்ரை பண்ண வைக்கிறோம். உள்ளே போகிறதுக்கு ட்ரை பண்ணால் உள்ளே போகுதா அப்படின்னு பார்த்தா உள்ளே போயிருக்காது. இட் முடியாது. இட் காண்ட் இன்சர்ட். ஓகே, உள்ளே நுழைக்க முடியாது. எஸ், what happened from the what did you observe from this experiment? Yes, if you can take any state of the substances, we can give the heat energy of the substances are become enlarged or expansion. அந்த அயன் பாப் என்ன ஆகுது, ஹீட் எனர்ஜி கொடுத்த உடனே அது விரிவடைஞ்சிருச்சு, எக்ஸ்பேண்ட் ஆனதுனால பெருசானதுனால அந்த அயன் பாப்புக்குள்ளே போக முடியல. இதுதான் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டோட சொல்யூஷன். ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட், அப்போது
இதோட நம்ம எஃபெக்ட் ஆஃப் ஹீட்டில் நம்ம என்ன பார்த்துட்டோம்? எஃபெக்ட் ஆஃப் ஹீட்டில் ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ்பேன்ஷன் பார்த்துட்டோம், சரிங்களா? நெக்ஸ்ட்டு வந்து ரைஸ் இன் டெம்பரேச்சர். நம்ம பார்க்க போகிறோம். ரைஸ் இன் டெம்பரேச்சர். இப்போ நம்ம ஒரு வாட்டர் எடுத்துக்கிட்டு ஒரு என்ன பண்ணுறோம், நம்ம 2 குவளையில் அந்த ஜாரில் ஈக்குவல் லெவல் ஆஃப் வாட்டர் எடுத்துக்கிறோம், சரிங்களா? ஒரு 1/2 லிட்டர் அல்லது 1 லிட்டர். we can take the 1 liter of water the 2 vessel, equal size and shape of the vessels, சரிங்களா? எடுத்துக்கிட்டு we can give the heat energy, the small level of heat energy. ஃபஸ்ட்டில் பாருங்கள், இந்த புன்ஷன் அடுப்பில், புன்ஷன் லேம்பில் இதனுடைய ஃப்ளேமு பாருங்கள், இந்த ஸ்மால் லெவல், சரிங்களா? நெக்ஸ்ட்டு டயக்ராமில் பாருங்கள், இந்த ஃப்ளேம் வந்து கொஞ்சம் பிரைட்டாக பெருசாக இருக்குது. ஓகே, we can set the flame bigger than first lamp. ஓகே, ஃபஸ்ட் லேம்பை விட செகண்ட் லேம்பில் கொஞ்சம் ஃப்ளேமை அதிகப்படுத்துகிறோம். இப்போ ஈக்குவல் டைம் 1 hour, we can give the half an hour. We can give the heat energy within half an hour. Okay, up to half an hour. The first, okay, you tell me the first diagram or the first water and the vessel, the second vessel, which one is get more heat energy? Yes, exactly, you are correct. The second vessel is this one is second vessel. Second vessel is getting the more heat compared than the first vessel, because the flame is the heat energy is more heat energy gathered from the bigger flame. Okay, so the temperature is rises. Okay, this is one type of the experiment. Another type of experiment is generally we can take the one of the vessel and pour the few amount of water. Just you check the heat energy temperature by the using of thermometer. Okay, by the thermometer you just note it in your notebook, and then give the heat and any sources of heat or candle. You can use the candle or wooden, okay, woods, or any Bunsen lamp, and any one type of, you can take any one type of the heat source energy. Okay, sources of heat. Now you can give the heat energy of that water in vessel. Okay, now half an hour later you can check the heat, we can check the temperature, of the water the using of same thermometer. Yes, its temperature is rises. You can see the water temperature is rises, because the heat, before we didn't give the heat energy of the water, after that we can give the heat energy. So far the heat energy is increases. Okay, the third one is changes of state. Changes of stateல very important என்ன அப்படின்னு சொன்னா பாருங்க, solid to liquid, that is called melting. Liquid to gas, that is called vaporization. Solid to gas, that is called sublimation. Gas to liquid, that is called condensation. Liquid to solid, that is called freezing. Gas to solid, that is called deposition. படிவமாதல். First one is solid to liquid. That is called melting. Yes, what is called melting? The substances are changed from solid to liquid, that is called melting. Where there is change from, if we give the heat energy, where there is solid to change solid to liquid. Yes, you can take the ice bar is a solid,
if you give the heat energy of the ice bar, that will be change to liquid, change to water. Water is also called liquid. ஓகேவா? இப்போ புரிஞ்சுதா? ஒரு ஐஸ் கட்டி எடுத்துக்கிட்டு, ஐஸ் கட்டி வந்து சாலிடில் இருக்குது, திண்மப்பொருள், திடப்பொருள், அதுக்கு ஹீட் கொடுத்தோம்னா அது தண்ணீராக மாறுது. தண்ணீருங்கிறது லிக்விட். தட் இஸ் கால்டு மெல்டிங், உருகுதல். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் லிக்விட் டு கேஸ். லிக்விட் டு கேஸ் நம்ம இதுக்கு முன்னாடியே பார்த்தோம் இல்லைங்களா? ஒரு தண்ணி எடுத்துக்கிட்டு, தண்ணிங்கிறது லிக்விட் எடுத்துக்கிட்டு அதுக்கு ஹீட் கொடுக்குறோம். அது 100 டிகிரி செல்சியஸில் அது என்னாகும் பாயில்ட் ஆகும். அதுக்கப்புறம் நீ தொடர்ந்து ஹீட் கொடுத்தீங்கன்னா அது கேஸாக மாறி போயிடும், நீராவியாக மாறி மேலே போயிடும். அதுதான் வேப்ரிசேஷன், நீராவி ஆதல். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் சாலிட் டு கேஸ். திஸ் இஸ் வெரி பெக்குலியர் ஒன். சாலிட் டு கேஸ். சாலிடில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பொருள், சாலிட் ஸ்டேட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பொருள் கேஸ் ஸ்டேட்டுக்கு மாறுதுன்னு சொன்னால் அதுதான் சப்ளிமேஷன். If the substances are changed from solid to gas by the using of heat, that is called sublimation. Okay, பதங்க மாதல். அது எங்கே நடக்கும்? Where is that incident held? Yes, எங்கே நடக்குது சொல்லுங்க பார்ப்போம். கேம்பர். ஆமாம், சூடம்னு சொல்கிறோம் இல்லைங்களா? கேம்பர். அந்த சூடம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது சாலிடு. அதை நம்ம வெயிலில் வைங்க. நீங்கள் பற்ற வைக்க வேண்டாம். சும்மா நீங்கள் வெயிலில் வச்சிங்கனாவே என்ன ஆகும்? அது அப்படியே சின்ன சின்னதாக போய் சுத்தமாக 1 ஹவர் கழித்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வச்ச சூடமே இல்லாமல் போயிடும். சாமிக்கு கூட நம்ம சூடம் காமிப்போமே இல்லைங்களா? அதில் வந்து நெருப்பு பற்ற வச்சா கூட அந்த சூடத்தில் அப்படியே எரிஞ்சு லிக்விடாக மாறாது, அது நேராக கேஸாக மாறி இல்லாமல் போயிடும். சரிங்களா? அதுதான் சப்ளிமேஷன். ஏன் நம்ம கிராமத்துலலாம் பாட்டிகிட்டலாம் கேட்டாங்கன்னா தெரியும், அப்பா அம்மாட்டெல்லாம் கேட்டு பாருங்கள். சூடம்ங்கிற பாச்சக்குண்டு, அந்த காலத்தில் ட்ரங்கு பெட்டியெல்லாம் இருக்கும், பெட்டி, இரும்பு பெட்டி, அதில் தான் ட்ரெஸ் எல்லாம் போட்டு. இப்போ பீரோ, உங்கள் பீரியடில் பீரோ. சரிங்களா? தாத்தா பாட்டி அப்பா அம்மா, நம்ம அம்மா அப்பாவெல்லாம் சின்ன வயசாக இருக்கிறப்போ ட்ரங்கு பெட்டி யூஸ் பண்ணுவாங்க, தகரப்பெட்டி. அந்த தகரப்பெட்டிக்குள்ள பூச்சியெல்லாம் வராமல் இருக்கிறதுக்காக பாசக்குண்டுன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த வெள்ளை கலரில் ஒயிட் கலரில் இருக்கும், அது நல்ல வாசம் வரும். அதை வந்து உள்ளே போடுவாங்க. அது கூட பார்த்திங்கன்னா புதுசாக வாங்குறப்ப பெருசாக இருக்கும். ஒரு 1 இயர் கழித்து எடுத்து பார்க்குறப்ப சின்னதாக மாறிடும். அது கூட சப்ளிமேஷனுக்கு ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள். ஓகே, நெக்ஸ்ட் கேஸ் டு லிக்விட் கண்டென்சேஷன். இந்த கண்டென்சேஷன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். Where is that? Yes, if we can get the rain, that type of expansion, that type of change, one state to another state, condensation. ஓகேவா? கேஸில் வானத்தில் நம்ம இங்கேருந்து ஆவியாக போகிற விஷயங்கள் எல்லாமே அங்கே என்ன ஆகுதுங்க, அப்படியே உறைஞ்சி போய் அங்கே காற்று இல்லாதனால அங்கே இருக்கக்கூடிய நீர்த்துளிகள்னால என்ன ஆகுதுன்னா மேகங்களாக உருவாகுது, க்ளவுட்ஸாக. எது? நீராவி தான் மேகம். மேகங்கிறது நத்திங் பட், க்ளவுட்ஸ் ஆர் நத்திங் பட் வேப்பர்ஸ், த ஃபார்ம் ஆஃப் வேப்பர்ஸ். அது என்ன ஆகுதுன்னு சொன்னால் அப்படியே மூவ் ஆகும். காற்றினுடைய காற்று இருக்கிற இடத்துல, காற்றினுடைய காரணமாக அது என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகிறப்போ அது கீழே பூமியை நோக்கி கீழே வரும். கீழே வர்றப்போ என்ன ஆகுதுன்னா ஹீட் கிடைக்குது. அதுக்கு ஹீட் கிடைக்கிறப்ப அது ஆட்டோமேட்டிக்காக அது கேஸ் என்ன ஆகுது, அது லிக்விடாக சேஞ்ச் ஆகி நமக்கு மழையாக பொழிகிறது. இப்படி தான் கண்டென்சேஷன். இதுதான் கண்டென்சேஷன். ஓகேங்களா? ஓகே. அடுத்து லிக்விட் டு சாலிட், ஃப்ரீசிங். தட் இஸ் கால்ட் ஃப்ரீசிங். இது ரொம்ப ஈஸி, எல்லாத்துக்குமே தெரியும். ஃப்ரிட்ஜில் நம்ம தண்ணி ஊற்றி வச்சோம்னா கொஞ்சம் நேரம் கழித்து என்னாகு, அதுக்கு நம்ம ஹீட் கொடுக்க தேவையில்லை. இதுக்கு என்ன பண்ணணும் தெரியுமா? இதுக்கு நம்ம கூல் பண்ணணும். இது மட்டும் சரியா? ஆமாம், இது மட்டும். இஃப் ஒன்லி தட் டைப் ஆஃப் தட் டைப்ஸ் ஒன்லி வி கேன் கிவ் த கூல். ஓகே, லிக்விடுக்கு வந்து நம்ம கூல் பண்ணோம்னா அது சாலிடாக மாறும். ஃப்ரிட்ஜில் லிக்விடை வச்சோம்னா அது ஐஸாக மாறும். ஐஸுங்கிறது என்னென்னா சாலிட். அது ஃப்ரீசிங், உறைதல். அடுத்தது கேஸ் டு சாலிட், டெபாசிஷன். கேஸ் டு சாலிட் நெக்ஸ்ட்டு. சரிங்களா? கேஸ் சாலிட் ஆகுமா?
இந்த ஒன்று மட்டும் உங்களுக்கு ஹோம்ஒர்க் தர்றேன். கேஸ் டு, இப்போ இதெல்லாமே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம். சாலிட் டு லிக்விட், லிக்விட் டு கேஸ், சாலிட் டு கேஸ், கேஸ் டு லிக்விட் அண்ட் லிக்விட் டு சாலிட். இது எல்லாத்துக்குமே நம்ம டே டு டே லைஃப்பில் நம்ம எக்ஸாம்பிளோட பார்த்தோம். கேஸ் டு சாலிட் மாறும் இருக்குது, சரிங்களா? அது என்னங்கிறத நீங்கள் நல்லா யோசித்து ஆராய்ஞ்சு பார்த்து நீங்கள் என்ன பண்ணணும், இதுதான் ஹோம்ஒர்க். இதை நம்ம நீங்கள் வாய்ஸ் மெசேஜில் சொன்னாலும் சரி, அல்லது எழுதி ஃபோட்டோ எடுத்து நம்ம 8th குரூப்பில் நீங்கள் அனுப்புனாலும் சரி, இட்ஸ் ஓகே. கேஸ் டு சாலிட் எங்கே டெபாசிஷன் ஆகுது, இந்த டெபாசிஷன் எங்கே நடக்குது அப்படிங்கிறத நீங்கள் யோசனை பண்ணி நீங்கள் சொல்லுங்கள். உங்களுக்கு தெரியலனா டோன்ட் வரி, don't be getting sad, okay, don't be worry. I will give the answer after 2 days. Okay, I am waiting 2 days for your answer. If you don't give, I will give the answer after 2 days. Okay, don't worry. Thank you very much.